नमस्कार श्रोता बंधु आज स्मृतिर पहाच कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। कृष्ण को बेस करी सुदामा माली चूड़े खंजिला देई केतकी कली जे आसे की केशराहु रसना चाली। श्रोता बंधु आम ओडिशार कला कारीगरी देश विदेश रे बेस आदृत होईछि। एथिरे निपुण शिल्पी माने निजर निष्ठा साधना बलरे अति जीवंत चित्र तोली धरती निजर रंगतोली माध्यम रे। सेपरि पट्टचित्र शिल्पी हेले पद्मश्री विनोद महाराणा, जहाँकर निरवच्छिन्न साधना अक्लांत परिश्रम जोगु आज से सफलतार शीर्ष स्थान रे केमिति पहुंची पारिछंती से विषय आपण माने गत कार्यक्रम शुणिथिले। आज आसंतु शुणिबा से साक्षात्कार द्वितीय भाग। तांको साक्षात करिसंती सुमित्रा महापात्र। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को हमर कार्यक्रम को स्वागत करूछु। धन्यवाद। आपण तो कहउतले आपणकर सहधर्मिणी एवं माँ रंग प्रस्तुत करी आपण को चित्र करिया पई सहयोग करंती। जेतेबेले आपण गोटे चित्र प्रस्तुत करि सारंती सेतेबेले काहा को प्रथमे देखांती चित्र चित्र तो घरे सब देखती तो देखार आवश्यकता पड़े से सब देखती मो चित्र मत किसी दिखती भल मंद कहती बेस भल या कहती पचारे किंतु से चित्र देखती सब घर भीतर तो काम है चित्र देखी देखी से भी बेस ज्ञान हो जाइथिबो आपनकर चित्र कला संपर्क रे ज्ञान तो है निश्चय आउटा भल मंद कहबार साहस है जमती जड़े कवि शब्द को लेकर खेलती जमती जड़े संगीतज्ञ स्वर को लेकर केमती विभिन्न स्वर करा जाई परिबो से कथा चिंता करती आपण विभिन्न रंग को लेकर केमिति नुआ चित्र सृष्टि हो पारिबो नुआ रंग हो पारिबो रंग को व्यवहार करिवार जो प्रणाली कोटी पानिया करी छाड़ी दोची कोटी गाढ़ा रंग छाड़ी दोची ई जो करू करू गोटे आसी जाइए गोटे ठीक सेड लाइट सेड ये नुह मोर निजस्व शैली सेड पेड कि ना मारुची टोन दौची रंग दौची किंतु मो स्टाइल रे मु दौची ये लाइट एपट गोटे पटे लाइट पड़े आ गोटे डार्क हम एमती ना मो शैली रे मु एठी जो जदि गोटे प्रश्न करे आपन को आपण निजस्व शैली जो कहउचंती जहाँ अन्य मानकटू भिन्न किबळी भिन्न हमको टिके कहिवे एक रे हमर जो रचना आगुरी खाली देवा देवी सु होता मुझे आमर जात्रा जोड़ जात्रा चंदन जात्रा एवं आमर डंगा जो कार्तिक मास जो डंगा भसा जाए रज ये सब को लेकिन गुड़ाई चित्र आंकी बहुत जगह प्रशंसा पाई बिक्री आपनकर तो ये चित्रकला संपर्क रे बहुत ज्ञान रही बहुत अनुभूति रही एबेर जो युव चित्रशिल्पी माने चित्र आंकुचंती विभिन्न जगार से जातीय स्तर रे चित्रकला प्रदर्शन होउची सेमान को आपण कौन कहिबे गोटे हूँ चित्रकला आ गोटे हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म चित्र हस्तकला माने अभ्यास बल जो गुड़िक करा जाउची चित्र हो भास्कर्य हो से गुड़िक हस्तशिल्प रे जाउची जोठी करिबार दक्षता एवं नूतन धरणर चिंता द्वारा जो चित्र बा स्थापत्य बा जेकोसी कार्य हो से गुड़िक होची आर्ट बा सूक्ष्म कला साहित्य हो संगीत हो नृत्य हो सबू बर्तमान जुग को धरिक आम सब कार्य करूँ सबू क्षेत्र में ये चली आम किंतु पट्टचित्र जो शिल्पी माने थिले से गतानुगतिक भाव में कार्य करुँच किसी से मजा नहीं निजे मजा पाऊना कि दर्शक मध्य से आनंद उठे पारना कारण हूँ एबे युवपीढ़ी बिना परिश्रम रे ना करेंगे एवं पैसा करेंगे कला क्षेत्र में यहाँ मोटे संभव नुह जो माने दीर्घ दिन धरी साधना करिचंती एवं नूतन प्रकार चिंता से चित्र आंकुचंती बा स्थापत्य आंकुचंती ताक चित्र निजे आनंद पाइबो जो जो जड़े शिल्पी से कला पर चित्र को देखिक से आनंद पाए से जाने जे चित्रटी मते आनंद लगुच माने दर्शक मान को निश्चय आनंद लगे तेणु युवपीढ़ी मु
କହୁଛି ଯେ ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ହେବନି, ନିଜର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ରୀତିମତ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହାତର ଦକ୍ଷତା ସେ ଚିତ୍ରରେ ଯେପରି ଦେଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗତାନୁଗତିକ ଚିତ୍ର କରିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ମୋ ପିଲାବେଳେ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ସହଜରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାଳେ କିଏ ଶିଖିଯିବ କି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକି, ସେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିରେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ କୋଣରେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, କ'ଣ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିକିରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଜଣେ ରୀତିମତ ସ୍କେଚ୍ କରିବା ଦରକାର, ସାଧନା କରିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ସାଧନା କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆଉ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ତୁମେ ଚିତ୍ର କରିକିରି ନା କରିବ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର କଳାର ଯେଉଁ ମହାନତା ସିଏ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକରି କଳାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଣେ ସୃଜନ ଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପୁରସ୍କାର ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀକି ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁକା। ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜରେ, ଶିଳ୍ପୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଉ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର, ଶିଳ୍ପୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଥାଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ଭାଷା, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସବୁ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ଯେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସାଧନାରେ କରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ସେ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କଥା, ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ, ଏଇସବୁ କଥା ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ, ପୁରସ୍କାର ଲୋକକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ଏଇସବୁ କଥା ପୁରସ୍କାର ମହାତ୍ମା ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରତି ନୂଆ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୀ। ରଘୁରାଜପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଚିନ୍ତା ବା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁନି, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିଛି ନୂତନ ତ ଆସିବ କଳାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଆଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରି ରଖିବେ? କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ଧରିକିରି ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ କଲେଜ ହେଲାଣି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆସିକିରି କାମ ଶିଖିକିରି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି କିଛି ନୂଆ କଲେ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ନୂଆ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ର କରିକିରି ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତା ହେଉଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଏବଂ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ପାସ୍ କରିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଲା ତାକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁକ୍ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ସେଠି ବିଶେଷ ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ଚିତ୍ରଟିଏ କିଣିକିରି ଘରେ ଟାଙ୍ଗିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଘର ସୁନ୍ଦରିଆ ଘର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଣିକି ଟାଙ୍ଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ହେଉଛି,
ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକଳା କିଣୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକିରି ଘର ସଜାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି କଳାକାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏହାର ଆଉ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ? ହଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଳା ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କିଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଘର ସଜେଇବା ବା ଉପହାର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚାଲିଲାଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ହେଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ହଁ, ଏସବୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଇକରି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ତାଙ୍କ କଳାରେ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଳପତ୍ର କୃତି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ ସିଟିରେ ଭାରତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ସେଠି କରିଥିଲେ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକରି ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ସେଠି ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନ କେମିତି ପୁରୁଣା ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ହେଉଥିଲା, ଜାତକ ହେଉଥିଲା। ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ର କରିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ସେମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ତାଳି ମାରିକି ନାଚୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଳପତ୍ରରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଲେଖନରେ କରି ଟିକେ କଳା ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ପୋଛିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ହଁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗରେ ସବୁ କାମ କରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ମୋର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଦର ମୋ ଚିତ୍ର ପାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ମେମ୍ବର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁକଳା ପରିଷଦ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଚାଲୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କେତେଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ମିଶିକିରି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଲାଉଛୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛୁ, ଚିତ୍ରକଳା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ସବୁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକର ପରିବାରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା କ'ଣ କେମିତି ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିକିରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ନୀଳକନ୍ଦର, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସିକିରି 5-6 ଦିନ ରହିକିରି ସେଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲୁ। ସବୁ ବହୁ ଚିତ୍ରକରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ବହୁ ଚିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକିରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ସେଠି ମାଣିକ ଗୌଣୀ ଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ମୁଦିଟି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରଜା ଆସିଲେ ମୁଦିଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଇବ। ଚିତ୍ରଟି ଭାରି ବେଶ ଗୋଟିଏ ଫିଗର ଥିଲା, ଦୂରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାଲି ସ୍ତୂପ ସେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୌରୁଣୀ, ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରସା ଯାଉଛି, ସେସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କିକିରି ସେ
ନୀଳକନ୍ଦର ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନଟି ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି ସେଠିକି ଦେଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସବୁ କରୁଛୁ, କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ଚିତ୍ରକଳାର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବେଶ ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ପୁରାଣ ପଢ଼େ, ଗୀତା ପଢ଼େ। ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ବେଳେ ବହୁ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପୀ ଦାମୋଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛୁ। ରାଗର କବିତା ଗାଅ, ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ। ରାଗର କବିତା ଗାଅ, ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ। ରାଗର କବିତା ଗାଅ, ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ। ବଂଶୀ ଗୋକିଆ ପିଆଲାରେ ଭର, ବଂଶୀ ଗୋକିଆ ପିଆଲାରେ ଭର। ପୁରବୀର ଅବଶେଷ। ରାଗର କବିତା ଗାଅ, ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ। পথ পরে একাহে যাত্রী, নাহি প্রিয়া নাহি সাথী। মরু পথ পরে একাহে যাত্রী, নাহি প্রিয়া নাহি সাথী। এসে সতপনে হাত ঠারি ডাকে, এসে সতপনে হাত ঠারি ডাকে। জীবনর অবশেষ। রাগর কবিতা গাও, জীবন যোগ শেষ। রাগর কবিতা গাও, জীবন যোগ শেষ। ହସର ଫଗୁଣ ଯାଇଛି ବିତି, ଲୁହ ବୈଶାଖୀ ବାହି। ହସର ଫଗୁଣ ଯାଇଛି ବିତି, ଲୁହ ବୈଶାଖୀ ବାହି। ନିଅ ହେ ଶିଳ୍ପୀ ଲୁହର ତୁଳିକା, ନିଅ ହେ ଶିଳ୍ପୀ ଲୁହର ତୁଳିକା। ମାଖି ଦିଅ ଦଶ ଦିଶ, ରାଗର କବିତା ଗାଅ, ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ। কিয়ে সে দেইছি উদয় রাগে, ফুলর চালি। কিয়ে সে দেইছি উদয় রাগে, ফুলর লেখনি চালি। অস্ত রাগরে আহুতি দিয়, অস্ত রাগরে আহুতি দিয়।
ଏ ମନର ଅଭିଳାଷ ଅସ୍ତ ରାଗର କବିତା ଗାଅ ଜୀବନ ଯୋଗ ଶେଷ ବଂଶୀ ଗୋକିଆ ପିଆଲାରେ ଭରପୁର ବୀର ଅବଶେଷ ଅସ୍ତ ରାଗର রাগর কবিতা গাও জীবন যোগ শেষ রাগর আ আ আ ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ? ଆହୁରି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁକେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିନି। ମୁଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଯାଅ, ଫଳ ପାଇଁକା ଆଶା କରନି। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କର୍ମ କରିଛି। କେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ଟେ ପାଇବି ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବି ବା ମୋତେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଚିତ୍ରରେ ମୋର ନିଜର ଶୈଳୀ, ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆଙ୍କିବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଙ୍କିବି। କେଉଁଠି କପି କରିକିରି ଆଙ୍କିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋତେ ଭଗବାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଇକରି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛି, ସାଧନା କରିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକି ଧରିକିରି ମୁଁ ଚିତ୍ର କିଛି ଆଙ୍କୁଛି। ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛି। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜା ସ୍ଥାନରେ ରହିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକା ସଣ୍ଡେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 40 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଚିତ୍ରକଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଆଣିକିରି ଆଗ୍ରହରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଶିଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ବାପା ମା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। କଳା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଚିତ୍ର କରିକିରି ଯେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ପିଲାବେଳୁ ଏବଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା
ପରେ କାମ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ। ଯିଏ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଗଲେ ବି ଯିଏ ଯୋଉ ଏଇ ଦିଗରେ ଗଲେ ଏକାଗ୍ରତାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ। ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। ସେ ଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଏବେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଆଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଘରେ ସଣ୍ଡେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଛି। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକଳା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଛି। ଚିତ୍ର ଯିଏ ଶିଖୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ତାହେଲେ ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।